बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को जो फरिश्ता अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, कौन से बच्चे जिनकी बुद्धि बेहद में रहे और बेहद की स्मृति में रहे, हद की दुनिया से परे बेहद की दुनिया में बुद्धि रही, ऐसे फरिश्ता स्वरूप बच्चों को, फरिश्ता बनना था ना 18 को, लेकिन कोई बात नहीं, अब जरूर बनोगे, शक्तियां आ जाएगी आपके पास, फरिश्ता बनोगे और फिर अपने घर उड़ के चले जाएंगे। मगर मैं बच्चों को ये जो मैं खुद रियलाइज करती हूँ वो मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ। पहले तो थोड़ा बच्चों को याद प्यार दे दूँ बेहद की माँ का। बेहद के बच्चों को, कौन से बच्चों को? बेहद के विशाल बुद्धि वाले और विशाल सेवा करने वाले। कैसे? बेहद के बच्चों को क्या करना है? विशाल सेवा, बहुत बड़ी सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। बेहद के मल्टीवर्स का भी यहाँ परिवर्तन करना है। तो बहुत बड़ा अनंत अनंत ब्रह्मांड है, जिसमें अनंत अनंत गैलेक्सियां, अनंत अनंत यूनिवर्स, अनंत अनंत, इतनी बड़ी दुनिया को आपने परिवर्तन करना है। परिवर्तन माना उनको मृत्यु लोक से छुड़ाना है। तो 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो 100 परिवर्तन कैसे होगा? फरिश्ता स्वरूप धारण करना पड़ेगा। और फरिश्ता स्वरूप धारण होगा कैसे? पावर कहाँ से आएगी? वो मैं आज बेहद के बच्चों को बताना चाहती हूँ। जो मैं खुद रियलाइज करती हूँ वो मैं आपको भी रियलाइज कराना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो अंतिम कोर्स है, वानियों में भी बोला हुआ है अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। तो रियलाइज करना क्या है? जैसे जैसे हम आकाश तत्व को छोड़ देते हैं बुद्धि से, अभी तो बुद्धि से करोगे ना, तो आकाश तत्व के ऊपर परम आकाश शुरू हो जाता है। तो परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, तो आकाश तत्व तक ही हमें इस दुनिया की याद रहती है। उसके ऊपर हम बेहद की दुनिया में ऊपर ऊपर जाते जाते हैं और सब कुछ नीचे वाला भूल गए। ये आकाश तत्व छोड़ने से सब भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि सारा रिकॉर्डिंग आकाश तत्व में पड़ा हुआ है। तो आकाश तत्व पार किया तो सब भूल जाएंगे। मगर अभी तो बुद्धि से करना है ना हमें पुरुषार्थ। बुद्धि से करते करते फिर एक दिन पहुंच जाएंगे। तो जो भी काम कल नहीं हुआ तो होगा जरूर, अचानक होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, खुशी में रहो। और पहले अपनी अवस्था हमें बनानी है। उससे पहले तो अवस्था बनाने के लिए क्या करना है? मैं वो योग की विधि बता रही हूँ जो मैं खुद भी रियलाइज किया, वो मैं आपको बच्चों को बताती हूँ। तो जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना चुंबकीय पावर, करंट की तरह पावर, एनर्जी, शक्ति वायुमंडल के अंदर इतना पावर, करंट पावर है, इतना चुंबकीय शक्ति है, ग्रेविटी पावर है, जो हमें हमारे अंदर अगर आ जाए तो हमें खींच के एकदम ऊपर ले जाएगी। तो हमें योग कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो मैं बेहद के बच्चों को बताना चाहती हूँ। तो जितना जितना हम बेहद की कला में, जहाँ बेहद के दादाजी का मूल स्थान है, बेहद की कला में अभी बुद्धि से जाएंगे। प्रैक्टिकल में तो वहाँ कोई जा नहीं सकता। वहाँ तो जाएगा तो वो बापू जी ने बताया हुआ है, जहाँ मेरा मूल स्थान है वहाँ तो जाने से कोई भी आत्मा उधर नहीं जा सकती, उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, जा नहीं सकती। मगर अभी बुद्धि से हम जितना ज़्यादा पावर लेना चाहें तो ज़्यादा शक्तिशाली ब्रह्मांड में जाना चाहिए हमें।
तो बेहद की कला के ब्रह्मांड में हम ऐसा सोचें कि हम बेहद की कला के ब्रह्मांड में आ गए हैं और वहां पर एकदम वायुमंडल दूध जैसा है, ठीक है। और वहां पर हमें बापू जी का जो चेहरा है, बापू जी का चेहरा हमें इमर्ज होना चाहिए वहां पे। तो चित्र, बापू जी का चित्र, तो चित्र में विचित्र दिखाई देना चाहिए। वाणी में भी लिखा हुआ है, वाणी के महावाक्य हैं, चित्र में विचित्र को याद करना है। तो बापू जी का चित्र जो है, चेहरा बापू जी का दिखाई देगा, चेहरा। तो चेहरे के अंदर जो उसका मस्तक है, तो मस्तक में से एकदम व्हाइट कलर की लाइट निकल रही है। इतने तेज है उसका, इतना तेज है वो लाइट का कि वो निकलती रहती है, वो पावर चालू रहती है, कभी बंद नहीं होती, ऐसी पावर, शक्ति। तो बापू जी के चेहरे को देखना है एकदम व्हाइट कलर का, प्रकाश का, और उसके मस्तक के अंदर से लाइट निकल रही है। वो लाइट हमारे मस्तक में जा रही है और हमारे मस्तक में जब जाती है, अगर हमें एक बार ये प्रैक्टिस हो जाए तो इतना आनंद आएगा योग करने का और इतना पावर आ जाएगा कि आपकी बॉडी, जब आप योग करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मेरी बॉडी सारी अंदर से लाइट के भर गई है और स्थूल तत्वों की बॉडी आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसा आंख बंद करके महसूस करोगे, ऐसा फील करोगे कि मेरी 5 तत्वों की बॉडी नहीं है, मेरे अंदर प्रकाश इतना बापू जी से आया है कि मेरा बापू जी का चेहरा और उसके मस्तक में से जो लाइट आपके अंदर आएगी, आपके मस्तक में आएगी, मस्तक से होते हुए आपके पूरे शरीर में वो लाइट जाएगी। तो वो लाइट जो है आपके अंदर आ जाएगी और आपका बॉडी ऐसा लगेगा, आपको आंख बंद करोगे तो आपकी बॉडी पूरी लाइट की भरी हुई दिखेगी आपको। तो मेरा यही मानना है कि योग सबसे अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और फिर एक बार अगर आपकी बुद्धि में ये चित्र आ गया तो फिर सारा दिन चलते फिरते बात करते भी वो आपकी बुद्धि में बापू जी का चित्र मस्तक में समाया रहेगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है योग का, जो मैंने खुद भी अनुभव किया है। और फिर वो चेहरा बापू जी का आपके मस्तक में से कभी निकलेगा नहीं, ऐसा होगा। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా అంతిమ కోర్సు గురించి, యోగం గురించి బేహద్ పిల్లలకి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బేహద్ పిల్లలు ఎవరైతే ఫరిస్తా గురించి పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారో, ఎలాంటి పిల్లలకి ఫరిస్తా యొక్క బుద్ధి కలిగి ఉన్నారు, బేహద్ స్మృతి కలిగి ఉన్నారు, అలాంటి పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నా. ఫరిస్తా అనగా బేహద్ స్మృతి స్వరూపంగా ఉండటం. ఎవరి బుద్ధిలో అయితే బేహద్ స్థితి ఉంటుందో, బేహద్ స్మృతి ఉంటుందో, వారు హద్దు ప్రపంచం నుంచి అతీతంగా బేహద్ ప్రపంచంలో బుద్ధిని జోడించి ఉంటారు. వీరే ఫరిస్తా స్వరూపమైనటువంటి పిల్లలు. ఫరిస్తాగా అవ్వాలి, తప్పకుండా అవుతారు. శక్తులు వస్తాయి. ఫరిస్తాగా అవ్వటంతో మీ దగ్గరికి పవర్ రావటంతో మీరు మీ ఇంటికి ఎగిరి వెళ్ళిపోతారు. నేను పిల్లలకు ఈ విషయం స్వయంగా రియలైజ్ చేయిస్తూ ఉన్నాను. నేను ఏదైతే పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నానో అది నేను రియలైజ్ చేసుకొని, అనుభవం చేసుకొని చెప్తున్నా. పిల్లలు సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. యాద్ ప్యార్ నమస్తే చెప్తూ ఉన్నాను. ఎలాంటి పిల్లలైతే బేహద్ విశాల బుద్ధి కలిగి ఉంటారో వారు విశాలమైనటువంటి సేవ చేసేవాళ్ళు. బేహద్ పిల్లలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? విశాలమైన సేవ. ఇది చాలా గొప్ప సేవ. విశ్వమును పరివర్తన చేసే సేవ.
బేహద్ మల్టీవర్స్ను కూడా ఇక్కడ మనం పరివర్తన చేయాలి. మల్టీవర్స్ అనగా అనంత బ్రహ్మాండాలు, గెలాక్సీలు, యూనివర్సులు ఉన్నటువంటి 100 కళల బ్రహ్మాండం. పరివర్తన అనేది మనం గొప్ప ఇంత పెద్ద ప్రపంచాన్ని చేయాలి. పరివర్తన అంటే మృతిలోకాన్ని నుండి అందరినీ విముక్తి చేయాలి. స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తన. స్వపరివర్తన ఎలా అవుతుంది? ఫరిష్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయాలి. ఫరిష్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయటం ఎలాగా అంటే, ఎప్పుడైతే మీరు బాపు తోటి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారో పవర్ వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది నేను ఈరోజు మీకు చెప్పాలనుకున్నాను. నేను స్వయం రియలైజ్ చేసుకొని మీ అందరికీ రియలైజేషన్ చేయించాలనుకుంటున్నాను అంటూ ఉన్నారు. ఏదైతే అంతిమ కోర్సు అనే మురళీల్లో వాణిల్లో చెప్పారో అదే రియలైజేషన్ కోర్సు. రియలైజ్ కావాలి. ఏ విధంగా ఆకాశతత్వాన్ని మనం వదిలేస్తూ ఉంటామో ఇప్పుడు బుద్ధి ద్వారా అన్నిటినీ వదిలేయాలి. ఆకాశతత్వానికి పైన పరమ ఆకాశతత్వము ప్రారంభమవుతుంది. పరమ ఆకాశము, పరమ వాయువు, పరమ అగ్ని. ఆకాశతత్వం వరకు మనం ఏదైతే ఉన్నదో అది స్థూల ప్రపంచం. దానికి పైన ఉన్నది సూక్ష్మ ప్రపంచం. బేహద్దు ప్రపంచం ఇంకా పైకి వెళ్ళే కొద్దికి ఉంటూ ఉంటుంది. అప్పుడు కింద ప్రపంచం మొత్తాన్ని మీరు మర్చిపోతారు. ఆకాశతత్వాన్ని కూడా వదిలేయటంతో, అన్నీ మర్చిపోవటంతో మీరు మీ లోపల ఏదైతే రికార్డింగ్ ఉన్నాయో అవి కూడా జ్ఞాపకం రావు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క స్మృతులన్నీ కూడా ఆకాశతత్వంలోనే రికార్డింగ్ అయి ఉంటాయి. ఆకాశతత్వాన్ని దాటితే మీరన్నీ మర్చిపోతారు. ఇప్పుడు బుద్ధితోటి మర్చిపోవాలి. దీనికోసమే మనం పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాం. బుద్ధితోటి స్మృతి చేస్తూ ఏదో ఒక నాడికి అక్కడికి చేరుకుంటూ ఉంటాం. ఏదైతే మనము పని చేస్తూ ఉన్నామో ఈరోజు కాకపోవచ్చు, రేపు కాకపోవచ్చు, తప్పకుండా అయితే ఏదో ఒకరోజు అకస్మాత్తుగా అవుతుంది. అందుకని చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. ఖుషీగా ఉండండి. ఫస్ట్ తమ స్థితిని తయారు చేసుకోండి. దీనితోటి మీ స్టేజ్ ఆటోమేటిక్గా తయారైపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను యోగం యొక్క విధి చెప్తూ ఉన్నానో అది తప్పకుండా మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. అది చుంబకీయ పవరు, కరెంటు లాగా మీ దగ్గరికి పవర్ అనేది, ఎనర్జీ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ శక్తి వాయుమండలం లోపల వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. పవరు కరెంటు పవర్ లాగా వస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే బాపూజీ వాయుమండలం లోపల పవర్ని వేయమని చెప్తూ ఉన్నారో ఆ ఎనర్జీని, ఆ పవర్ని, అయస్కాంత శక్తిని గ్యారంటీగా మనం ఉపయోగించాలి. అది మన లోపలికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, లాగబడుతూ ఉంటుంది. ఎగ్దం పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. మనము యోగం చేస్తూ ఉన్నాం కదా, అదే విధంగా రిజల్ట్ కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బేహద్ పిల్లలకి నేను చెప్తూ ఉన్నాను, ఎంతగా మనం బేహద్ కళల పరంధామంలోకి వెళ్తూ ఉంటామో అంతగా బేహద్ పవరు, బేహద్ బాపూజీ నుండి మనకు వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏదైతే మనం పరివర్తన చెయ్యాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నామో అది పరివర్తన అనేది అయిపోతుంది. ఎలాగా? బేహద్ కళల నుండి మనం పవర్ తీసుకుంటూ ఉన్నాం, బుద్ధి ద్వారా తీసుకుంటూ ఉన్నాం. అది ప్రాక్టికల్లోకి ఇక్కడ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే పవర్ వస్తూ ఉంటుందో అది ఆటోమేటిక్గా మనందరికీ కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్గా మనం అక్కడికి వెళ్ళేదే ఉంది. ఎక్కడి నుండి అయితే వచ్చామో అక్కడికి వెళ్ళాలి. బాపూజీ మనకు చెప్తూనే ఉన్నారు, అది నా యొక్క మూలస్థానము అని. అక్కడికి వెళ్ళటం తోటి ఏ ఆత్మ కూడా మరి తిరిగి రాలేదు. అసలు ఎవరు కూడా బాపు పవర్ లేకుండా వెళ్ళలేరు. అందుకనే అస్తిత్వము అది ఎవరికీ తెలియదు, వెళ్ళలేరు. కానీ బుద్ధి ద్వారా అయితే ఎంత పవర్ మీరు తీసుకుంటూ ఉంటారో అంతగా వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఎక్కువ శక్తిశాలి ఆత్మలుగా బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్ళాలి.
బేహద్ కళా బ్రహ్మాండంలోకి మనం వెళుతూ ఉండాలి. అక్కడ పవర్ లాగబడుతూ ఉంటుంది. అక్కడ నుండి ఎగ్దం వాయుమండలం పాలలాగా ఉంటూ ఉంటుంది. అదే బాపూజీ యొక్క పవరు, పరమతత్వాల పరం లైట్ యొక్క పవరు. అక్కడ మనము బాపూజీ అవ్యక్త ఆకారి రూపంలో బాపూజీ ముఖం మాత్రమే మనకు ఇమర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. చిత్రంలో విచిత్రుణ్ణి చూడటం, బాపూజీ చిత్రంలో విచిత్రుడు కనపడటం అంటే అదే. ఇదే మురళిలో కూడా రాశారు. వాణిలో మహావాక్యం ఉంది, చిత్రంలో విచిత్రుని జ్ఞాపం చేస్తే చరిత్రవంతులు అవుతారు అని. బాపూజీ చిత్రంలో ముఖం మాత్రమే మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది. ఆయన యొక్క మస్తిష్కం నుండి ఎగ్దం వైట్ కలర్ లైట్ పవర్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది. అది తేజస్సు. ఆ యొక్క తేజస్సు లైట్ పవరు మనకు రావటం ప్రారంభమైంది అంటే అది ఎప్పుడు బంద్ కాదు. ఆ శక్తి, ఆ పవరు బాపూజీ ముఖం నుండి మనకు వస్తూనే ఉంటుంది. ఎగ్దం వైట్ కలర్లో ప్రకాశం యొక్క స్వరూపంలో మస్తిష్కం లోపల లైట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. లైట్ మన మస్తిష్కంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. మన మస్తిష్కంలో ఎంతైతే వెళ్తూ ఉంటుందో అంతగా మనకు ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. అది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ అయిపోతూ ఉంటే కంటిన్యూషన్ యోగంలో ఆ పవర్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అది మన బాడీలో కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇలాగా మీరు యోగం చేయండి. ఈ విధంగా బాడీ లోపలికి వెళ్ళినటువంటి లైట్ స్థూల తత్వాలను కరిగింపజేస్తూ ఉంటుంది. ఇక స్థూలమైన బాడీ అనేది, దేహం అనేది కనిపించదు. కళ్ళు మూసుకొని ఈ విధంగా అనుభవం చేసుకోండి, ఫీల్ అవ్వండి. పంచతత్వాల బాడీ నాకు లేదు, నేను పూర్తిగా నా లోపల ప్రకాశమే నిండి ఉంది. బాపూజీ నుండి ఆ ప్రకాశం వస్తూ ఉంది. బాపూజీ మస్తిష్కం నుండి నాకు లైట్ నా లోపలికి వస్తూ ఉంది. నా మస్తిష్కం లోపలికి వచ్చేస్తూ ఉంది. నా మస్తిష్కం నుండి నా పూర్తి శరీరం లోపలికి లైట్ వచ్చేస్తూ ఉంది. ఆ లైట్ ఏదైతే ఉందో మన లోపల నిండిపోతూ ఉంది అంటూ పూర్తిగా ఆ లైట్ని నింపుకుంటూ, దాన్నే చూసుకుంటూ, దాన్నే ఛార్జ్ చేసుకుంటూ పవర్ని తీసుకుంటూ ఉండండి. నేను ఇదే చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. ఇదే ఒప్పుకోండి. యోగం అన్నిటికంటే చాలా మంచిది. ఇలాగా యోగాన్ని పెంచుకోండి. ఒకసారి బుద్ధిలో ఈ చిత్రము వచ్చేసింది అంటే రోజంతా కూడా తిరుగుతూ నడుస్తూ మాట్లాడుతూ కూడా మీ బుద్ధిలో బాపూజీ చిత్రం మస్తిష్కంలో ఇమిడిపోతూ ఉంటుంది. ఇది అన్నిటికంటే చాలా గొప్ప పద్ధతి. యోగం యొక్క విధి విధానము, ముఖంలో బాపూజీ యొక్క రూపము, మరి బాపూజీ మస్తిష్కంలో నుండి పవరు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. బాపూజీ యొక్క రూపమే మీ రూపముగా మారిపోవాలి. ఇక మీది అంటూ లేకుండా ఉండాలి. ఆ విధంగా తయారు కండి. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి.